ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। यूएई ने यात्रा संबंधी नवे दिशा निर्देश किए जारी। 10 जनवरी तो नियम लागू। बरतानिया भारत नाल व्यापार समझौता करने लई सस्ता ते आसान वीजा देण दी बना रहा योजना। बाइडन ने रूस ते नवीं पाबंदियां लगवाउण दी दित्ती सी धमकी। पुतिन ने दिता मोहरियों करारा जवाब। अमेरिका कोलोराडो दे जंगल दी अग विच करीब 1000 घर सड़ के सुआह। अमेरिका मिसिसिपी च नवे साल दी पार्टी दौरान हुई गोलाबारी। 3 दी मौत ते 4 जख्मी। एरिक एडम ने न्यूयॉर्क दे मेयर वजों चुकी सौं। जल्दी होवेगा ओमिक्रॉन दा खात्मा। दक्षिणी अफ्रीका ने सिर्फ 50 दिनां विच कीता कंट्रोल। कैनेडा दी बेस्ट जेट एयरलाइंस दा स्टाफ आया कोरोना दी लपेट विच होईयां उड़ाणां प्रभावित। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोरोना वायरस के नवे रूप ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में दहशत का माहौल पैदा कर दिता है। इस विचकार संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड वैक्सीन न लैण वाले अपने नागरिकों ते पाबंदी लगाउण दा ऐलान किया। इस दे नाल ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए PCR टेस्ट करवाना लाजमी कर दिता गया। यह नियम 10 जनवरी तो लागू होएगा। न्यूज़ एजेंसी WAM ने शनिवार ਨੂੰ विदेश मंत्रालय ਅਤੇ राष्ट्रीय संकटकालीन संकट ਅਤੇ आफत प्रबंधन अथॉरिटी का हवाला ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि जिन्हां लोगों ने हुण तक कोरोना वैक्सीन ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ नहीं लगवाईਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ विदेश यात्रा की आग्या नहीं दी जाएगी ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 जनवरी तो लागू होएगी। इस दे इलावा पूरी तरह टीकाकरण करन वाले नागरिकां नूं यात्रा करन दे योग होण लई एक बूस्टर डोज की भी लोड़ होएगी। अजिही स्थिति विच लोकां नूं वैक्सीन ਦੀਆਂ 2 खुराकां लैण तो बाद भी तीजी खुराक लैणी जरूरी होएगी। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ मैडिकल ਜਾਂ मानवतावादी ਛੋਟਾਂ वाले लोकां ते लागू नहीं होएगी। ਇਹ UAE ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮ PCR ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਬਈ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ UK ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ सूची ਵਿੱਚ शामिल नहीं है जिथे PCR टेस्टिंग लाजमी है। UAE ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2556 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 7,64,493 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਮੈਰੀ ਟਰੈਵਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ UK ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਵਲੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। पिछले साल मई विच विदेश मंत्री प्रीति पटेल ने विदेश मंत्री S जयशंकर नाल एक बेसपोक ਅਤੇ परस्परिक इमीग्रेशन ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। MMP ਤਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीरवार ਨੂੰ अपनी रूसी हमरुतबा व्लादिमीर पुतिन ਨੂੰ चेतावनी दी है कि जेकर यूक्रेन विरुद्ध रूस होर फौजी कार्रवाई करता है तो अमेरिका के उसके विरोध नवीं पाबंदियां लगा सकता है। इस ते पुतिन ने कहा कि अमेरिका का अजिहा कोई भी कदम दोवें देशों के संबंधों को पूरी तरह नाल तोड़ सकता है। यूक्रेन को रूसी फौज के बढ़ते दखल से दोवां नेतावां ने करीब 1 घंटे तक खुल के गलबात की है। पुतिन के विदेशी मामलों के सलाहकार यूरी ने कहा कि अमेरिका का वाधू पाबंदियां लाना एक बहुत वड्डी गलती होएगी जिसके गंभीर नतीजे होणगे। बाइडन और पुतिन दरमियान फोन ते हुई गलबात के बारे में शाकोब ने मास्को च पत्रकारां नूं जानकारी भी दी सी। उन्होंने दस्सिया सी कि पुतिन ने बाइडन नूं कहा कि जेकर
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਡਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਜੋ ਪੈਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਡੇਨਵਰ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਡਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਨਫਰ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੇਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਵਿੱਚ 553, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 332 ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 106 ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਨਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 24 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਫ ਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਡਸਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਬਰਵਿਲ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਕੌਰੀ ਡੁਪੋਲ, ਗਲਫ ਪੋਰਟ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਸੈਡਰਿਕ ਅਤੇ ਬੇ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਆਬਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰਿਕ ਐਡਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਐਡਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੱਜ ਸਿਲਵੀਆ ਓ ਹਿੰਡ ਰੈਡਿਕਸ ਨੇ ਐਡਮ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਡੌਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੌਥੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਮ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੌਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸਟਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਾ ਹੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਚੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਤੋਂ $100 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 356 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 182 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ 70 ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਫਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 282 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ 73 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 51 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 577 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸਥਿਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 5.3 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:15 ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਵਾਤ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਲੋਅਰ ਦੀਰ, ਸਵਾਬੀ, ਨਿਸ਼ੌਰਾ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਵਾਸੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 356 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈ ਇੰਗ ਵੇਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਿਕ ਹਿਮਾਕਤ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਫੌਕਸ ਨੇ ਸਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 4 ਸਤੰਭ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਰਾਇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਹਿਮਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੂਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਅਲੀਫ ਕੋਕਾਮਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ 33 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਫ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੀਫ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸੂਬੇ ਸਥਿਤ ਕਾਦਰਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 332 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1048 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 98 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 71 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।